जय श्रीमन्नारायण। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। दयापात्रं देवच्चादिगुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नारयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपरां भजेत्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परङ्कुशमिनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधराम् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देहीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिं श्रीनृसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातम् श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यमुडेवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகூர் வேணும் This call is now taking notes. This call is now being recorded. பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெரும் கீர்த்திரமான் சமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்ற ஆழ்ந்த பெரும் சீரால் சடுகோப்பன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான்திகழ்ச்சின் சோலை மலரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் செடுகோப்பன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரையும் அறியாமை என்ற நெறியும் தக்க நெறியும் தடையாக தொக்கியலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। భాగవత వర్షకి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధమైన తిరువాయిమడిలో 7వ పదిలో
పదవ తిరువారన్ విళై అనేటువంటి దివ్యదేశ మహాత్మ్యాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాము. అందులో 9వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ఇవాళ 9వ పాసురం. தீவினை உள்ளத்தின் சர்வல்ல நாகி தெளிவிசும்பு ஏறல் உற்றால் நாவினுள்ளும் உள்ளத்துள்ளும் அமைந்த தொழிலினுள்ளும் நவின்று யாவரும் வந்து வணங்கும் பொருள் திருவாரன் விளை அதனை மேவி வலம் செய்து கை தொழக்கூடங்கள் ఎన్నం సిందనయ్యే. ఇక్కడ ఈ పాసురంలో ఒక అందమైన భావాన్ని చెప్పారు. ఏమండి, మీకు వైకుంఠం ఇస్తాను, తిరువారన్ విళై ఇస్తాను, ఏది కావాలో కోరుకోండి అని పెరుమాళ్ళు అడిగితే, నాకు వైకుంఠం వద్దండి, తిరువారన్ విళయ్యే కావాలి అంటారండి నమ్మాడు. అంటే దివ్య దేశానుభవ ఆ భాగ్యాన్ని గురించి ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. భట్టర్ వారు అన్నారని చెప్పుకున్నామే, అక్కడికి వెళితే ఈ శ్రీరంగనాథుడు నాకు దొరుకుతాడా, అందువల్ల నాకు ఇక్కడే ఉండాలనుందని అన్నారన్నామే. అలాగా ఇక్కడ కూడా వైకుంఠం తిరువారన్ విళై అనే 2 దివ్య దేశాల్లో ఏది కావాలి అంటే వైకుంఠం వద్దండి, తిరువారన్ విళై దివ్య దేశమే మాకు కావాలి అని అంటున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. తీవినై ఉళ్ళత్తుం సర్వల్లవాగి, మనస్సంత చెడ్డ పాపము ఇష్టమైనటువంటి మనస్సు. మనం వద్దన్నా కూడా ఏవో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు, అవి వాచా పాపాన్ని ఇవ్వచ్చు, కాయికంగా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే మానసికంగా ఇవ్వచ్చు. ఏదైనా సరే భావనా పరంపర ఒక్కొక్కసారి అక్కర్లేని ఊహల్లోకి పరుగులు పెడుతూ ఉంటుంది. శారువల్ల వాగి ఈ సంబంధం వదిలేయాలి అంటే ఎంత దాని మీద సాధికారికత సంపాదించాలో చూడండి. మనస్సుని కంట్రోల్ చేయడం అర్జునుడే సాధ్యం కాదన్నాడు చెంచలమహి మన కృష్ణ అంటూ. అలాంటి మనస్సుని ఇప్పుడు మనం ఇలా కూర్చొని ఉన్నాం, ఎన్ని విషయాలు మీకు వెళ్ళిపోతుందో వాటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసి ఇగో ఇక్కడే ఉండాలి నా మనస్సు అని ప్రయత్నం చేయడం చాలా కష్టం. అలా చేసి తెలి విసుంబు ఏరలుతాద్, చాలా నిర్మల జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వైకుంఠ నగరానికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం వస్తే ఎన్ సిందనై యావரும் వందు, నా మనస్సు అందులో నావినుళ్ళం ఉళ్ళత్తినుళ్ళం అమైంద తొలిలినుళ్ళం, అంటే నాలుకతోటి మనస్సుతోటి వ్యాపారాలతోటి, అంటే త్రికరణ శుద్ధిగా అని అర్థం. ఎలా అయినా సరే నవీంద్రు స్తోత్రం చేసి వణంగొంపలు తిరువారన్ విళై ఎదనై, చూస్తే దండం పెట్టాలనిపించే ఊరుటండి. ఎంత అందంగా ఉంటుందోటండి ఆ తిరువారన్ విళై. ఒక్కసారి ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పంట భూములన్నిటినీ కూడా తలచుకొని మనం ఆ మడి మీద, ఆ గట్టు మీద, చేను గట్టు మీద నిలబడి ఒక్కసారి అలా చుట్టూ పంట భూములను చూస్తూ ఆ మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆ తిరువారన్ విళై దివ్య దేశాన్ని చూస్తే ఆహా, ఏం అనుభవం, ఎంత ఆనందం అని మనకి తెలియకుండా అప్రయత్నంగానే చేతులు 2 దగ్గరకు వచ్చి దాసోహం పెట్టేలాంటి అద్భుతమైన నగరము తిరువారన్ విళై దివ్య దేశము. మే వివలం సేదు, అక్కడికి వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేసి కై తొழிల్, చేతులు జోడి నమస్కరించి కూడంగల్ ఎన్నం, అలాగ వెళ్ళి దాసోహం పెట్టి ఆనందపడేటువంటి అవకాశం ఈ జన్మకి నాకు వస్తుందా? ఇది మనందరం ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న. ఎప్పుడైనా నేను తిరువారైమీనం పెడతానా, ఆ కోవిల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తానా, ఆ స్వామిని సేవించుకోగలుగుతానా, వారికి దాసోహం పెట్టగలుగుతానా అనేటువంటి ఒక ఆర్తిని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఈ పాసురంలో మనకి ఆవిష్కరిస్తున్నారు. 9వ పట్టు 329వ పేజీ అండి పెద్ద వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో. ఎనకు వైకుంఠం తిరువారన్ విళయం 2 కడై పదానాల్, నాకు
వైకుంఠాన్ని తిరువారన్ విళైని రెండిటిని లభింపచేస్తే శ్రీ వైకుంఠத்தை విట్టు నేను వైకుంఠాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాను. తిరువారన్ విళయే అమయ్యం, అమయ్యం అంటే చాలు, నాకు ఈ తిరువాయిమలి తిరువారన్ విళై దివ్య దేశమే చాలు. ఎన్నం నిర్ణంజం మెంగిరారు అంటుంది నా మనస్సు. నా మనస్సు ఆ దివ్య దేశాన్ని ఆదరిస్తుంది అని అంటున్నారు. తీవినై ఇత్యాది తిరువారన్ విళయ్యే ప్రాప్యం ఎన్నో ఎங்கிருந்த నానాళ్ళుండాన సంకోచెత్తాలే సొల్లుగిరేరు. ఈ లోకంలో ఉన్నన్నాళ్ళు మామూలుగా ఏదో లోబడి ఉండాలి కదా, లోక ధర్మానికి లోబడి మనస్సు అనేది ఉండాలి. కాబట్టి నాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లోటు లేదు. ఇక్కడ భూలోక వైకుంఠంగా తిరువారన్ విళై అనేటువంటి దివ్య దేశం కనిపిస్తుంది. ఇది తీవినై తిరువారన్ విళయ్యే ప్రాప్యం, దాన్నే చేరాలి. ఎన్నో ఎంగిరింద నాళ్ళుండాను, ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలం కూడా సంకోచెత్తాలే సొల్లగరే, సంకోచం కజిందవారే పరమపదత్తిలే తోడుమారుగిరి అన్న. ఏమండి ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి తిరువారన్ విళై కావాలంటున్నారు కానివ్వండి, ఒకవేళ ఈ దేహం వదిలిపెట్టి పరమపదంకి వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు నాకు తిరువారన్ విళై కాదండి పరమపదమే కావాలి అంటారేమో. ఈ దేహ సంబంధం ఉన్నా పోయినా నేను కావాలి అనుకునేది తిరువారన్ విళై దివ్య దేశమే. దాని యందు అంత ఆసక్తి, అంత భక్తి, అంత కోరిక అన్నమాట. అది సమ్వన్ వాంట్స్ టు జాయిన్ దిస్ కాల్, అదేంటో చూడమ్మా రామకృష్ణ. அது வேண்டா சங்கோச்சம் கழிந்தால் நான் இருக்கும்படியை. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. కేట్కలాగాదో ఎంగిరారు. ఏమండి అంటున్నారు కానీ వైకుంఠం వెళ్ళాక మీకు ఇది కావాలి అని అంటారా అంటే ఖచ్చితంగా అదే కోరుకుంటాను. ఎందువల్ల తీవినై ఉళ్ళత్తిన్ సర్వల్లవాగే పండు పండిన అవిద్య కర్మ వాసన రుచిగళానవై. మనకి 4 ఉన్నాయండి. అవిద్య అంటే అజ్ఞానం, కర్మలు చేసినటువంటి పుణ్యాలు పాపాలు, వాసనలు దాని వల్ల వచ్చేటువంటి తన్మాత్రలు, రుచులు, రుచులు అంటే ఇంకా అవే కావాలి అవే కావాలి అవే కావాలి అనుకునేటువంటిది. ప్రత్యేక వస్తువై స్పర్శవాయి కొండు. ఇవన్నీ కూడా ఈ రుచులనేవి ఆత్మని స్పర్శించకుండా పరంపదానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధం అవుతారు అని అంటున్నారు. ఒకవేళ మీరు తిరువారన్ విళై కాదు నేను పరమపదమే కోరుకుంటానండి అంటారనుకోండి, తెలివిసం వేరలుతాల్ తిరునాడేరప్పోగ ఉద్యోగిత్తాల్. తిరునాడు అంటే పరమపదం. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ దివ్య ఆ వైకుంఠము అనేటువంటి దివ్య దేశం వెళ్ళడానికి ఎవరైనా సరే ఆనందపడేటువంటి స్థలం అది కదా. నావినుళ్ళు మెచ్చాది ఎత్తనయ్యేను అతిశయిత జ్ఞానరాన తిరునాటిల్ ఉళ్ళారం. ఎంత జ్ఞాన సంపన్నులైనా, ఎంత పరమపదాన్ని కోరుకునేవారైనా త్రికరణ శుద్ధి చేత అది మనోవాక్కాయంగళాలే పయిండ్రు ఆశ్రయిక్కుబడి త్రికరణ శుద్ధిగా ఆదరించి ఆశ్రయించడానికి నిరతిశయ భోగ్యమాన తిరువారన్ విళై. ఈ తిరువారన్ విళై ఎంత గొప్పది అంటే త్రికరణ శుద్ధిగా నాకు అదే కావాలి అదే కావాలి అదే కావాలి అని కోరుకునేంత అద్భుత దివ్య దేశము. మేవి ఇత్యాది సమీపించి అద్దేశత్తైనాంశను ప్రాపిత్తు అనుకూల వృత్తిగళై పండి. నా మనసు అలా ఉంది, నన్ను ఏం చేయమంటారు చెప్పండి, నాకు లొంగట్లేదు, పరమపదానికి వెళ్ళాలి ప్రదక్షిణాలు చెయ్యాలి అని భావించిన పరమపదంలో ఏముందయ్యా, తిరువారన్ విళై వెళ్ళు, ఆ కోవిల చుట్టూ తిరుగు, ఆ పరిమాణం సేవించుకొని నా మనస్సు నాకు ప్రేరణ కలిగిస్తోంది, ఇటువైపే లాగేస్తోంది. కాబట్టి ఈ తిరువారన్ విళైని వదిలి పరమపదం కూడా తక్కువే అనేటువంటి భావాన్ని మనసు నాకు చెప్తోంది. కాబట్టి కైతొలి కూడంగల్ ఎన్నమెన్ సిందనయ్యే
ఎన్నంజైకు విధేయమల్ల భావో నాణ్యత్ర గచ్చతి ఎంగరపడియే. మనకి ఇది చాలా సార్లు వస్తుంది. హనుమంతుడిని ఆయన కర్పారి రామభిరాణిలో కూడా చెప్పుకున్నాం. రా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గడ్డికి కూడా మోక్షం ఇస్తున్నాను, వచ్చేసేవయ్యా మోక్షానికి అని రామచంద్ర స్వామి అంటే, భక్తిశ్చ నియతా వీర భావో నాణ్యత్ర గచ్చతి. మీరు ఏదైనా చెప్పండి, నాకు ఆ కోదండదారి అయినటువంటి ఆ రామచంద్ర స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం తప్ప ఇంకొక దానికి ఈ మనస్సు వెళ్ళడం లేదు. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి అలా ఇష్టమైపోతూ లగ్నమైపోతూ ఉంటుందండి మనస్సు. పెరుమాళ్ళందరివి ఒకే అవతారాలే, ఒక శ్రీమన్నారాయణుడే. రకరకాలుగా వచ్చినా కూడా లీలాసుకులు అంటారు, నాకు కృష్ణుడు అంటేనే ఇష్టం. మరి నన్ను ఏం చేస్తారు? కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి. ఎంత ఖచ్చితంగా చెప్పారండి లీలాసుకులు. ఆ చిన్న పద్మపు మొగ్గ లాంటి చెయ్య, ఆ చేతితోటి పద్మపు మొగ్గ లాంటి కాలుని తీసుకుంటాడు, పద్మం లాంటి నోట్లో పెట్టుకుంటాడు. ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహం కంటే నాకు ఇంకొక దాని యందు రుచి వెళ్ళట్లేదండి అంటారు. అలా ఒక్కొక్కరికి ఆ పైగా ఏమిటయ్యా ఎప్పుడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు అంటావు, ఒకసారి నన్ను కూడా తలుచుకోవయ్యా అన్నట్టు రామచంద్ర స్వామి లీలాసుకుల దగ్గరకు వచ్చి అంటే, లేదయ్యా నువ్వు గెటప్ మార్చుకుని వేషం మార్చుకొని వస్తే నేను ఆశ్రయిస్తాను అన్నట్టు. ఏం చేయమంటావు అంటే, ఆ కిరీటం ఒక్కసారి పక్కన పెట్టు, ఆ నెమలి పింఛాన్ని చక్కగా తలకి పెట్టుకో, ఆ కోదండాన్ని పక్కన పెట్టు, విహాయ కోదండ శరవు ముహూర్తం, ఒక్క క్షణంకాలం ఈ డ్రెస్ అంతా ఈ మేకప్ అంతా పక్కన పెట్టి కృష్ణుడి వేషంలో రా. గృహాణ పాణవు మణిచారి వేణం మాయూర బరహంచ నిజోత్తమాంగే. ఆ నెమలీకని పెట్టుకుని వస్తే సీతాపతే రామచంద్ర స్వామి ప్రణమామి పశ్చాత్, అప్పుడు నీకు దండం పెట్టు. అందరూ ఒకటే, అయినా సరే కృష్ణుడే నాకు ఇష్టము అని చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ హనుమన్నాడు, నాకు రామచంద్రుడు అంటేనే ఇష్టం. సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు కొలువు తీరిన పరమపదం కంటే కూడా నాకు రామచంద్ర స్వామి అంటేనే ఇష్టము అని ఆళ్వారు చెప్పినట్లుగా, హనుమ చెప్పినట్లుగా నమ్మాళ్వార్లు కూడా ఈ తిరువారన్ విళై అనేటువంటి ఈ దివ్య దేశాన్ని నా మనస్సు అభిలషిస్తోంది అని చాలా చక్కగా చెప్పారు. 9వ పాసరంలో తీవినై ఉళ్ళెత్తుం సర్వల్ల నావి தெளிவி செம்பு ஏறல் ஒற்றால் நாவினுள்ளும் உள்ளத்துள்ளும் நமைந்து தொழிலினுள்ளும் நவென்று யாவரும் வந்து வணங்கும் பொழில் திருவாரன் விளையதனை மேவி வலம் செய்து கை தொழக்கூடங்கொள் என்னும் என் சிந்தனையே. 10వ பாசுரம். சிந்தை மற்றற்றின் திறத்த தன்மை தேவபிரான் அறியும் சிந்தையினால் செய்வதான் அறியாதன மாயங்கள் ஒன்றுமில்லை சிந்தையினால் சொல்லினால் செய்கையால் நிலத்தேவர்கள் வணங்கும் சிந்தை மிகழ் திருவாரன் விளை உரை తీర్థనకు ఆత్రపిండ్రే. చాలా అందమైనటువంటి భావాలండి. ఈ పాసురాన్ని ఇట్ట అందంగా నంజయ్యరు ఒకలాగా, పిల్లాన్ని ఒకలాగా అనుభవంలోనే ఆనందానుభవ ప్రకటనే ఇద్దరు చెరో రకంగా చేశారు అంటారు. నంజయ్యరు ఏమంటారు అంటే, మీరు మాటల్లో తిరువారన్ విళై అంటున్నారు కానీ పరమపదమే ఇష్టపడతారు కదా అనుకుంటారేమో. కాదు, నా మనసులో ఉన్న భగవంతుణ్ణి అడగండి, నాకు తిరువారన్ విళై ఇష్టమో పరమపదం ఇష్టమో ఆయన చెప్తారు. కావాలంటే నా లోపల ఉన్న భగవంతుణ్ణి అడగండి అనేవారట నంజయ్యర్. ఆయన అర్థం అలా చెప్పేవారట. పిల్లానేమనేవారంటే, కాదండి మీకు పెరుమాళ్ళు పరమపదాన్నే ఇస్తారేమో, ఈ తిరువారన్ విళై ఈ లోకంలో ఉంది కదా అని అంటారేమో. ఆయనకి నా ఇష్టం తెలుసు కదండి, నేను కోరుకున్నటువంటి దివ్య దేశాన్ని నాకు తప్పకుండా ఇస్తాడు, పరమపదం కాదు
తిరువారన్ విళయ్యే ఇక్కడే ఉండేలా చేస్తాడు అనేవారట పిళ్ళాన్. కాబట్టి పెద్దలందరి చేత కూడా అంతగా ఆదరింపబడినటువంటి తిరువారన్ విళై అనేటువంటి దివ్య దేశము. అర్థం చూడండి. సిందయ్యినాల్ సొల్లినాల్ సైగయ్యాల్, మనస్సు వాక్కు కాయంతోటి నలిత్తేవర్ కుజువణంగున్, భాగవతోత్తములందరి గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి దాసోహాలు పెట్టేటువంటి సిందై మగిళి తిరువారన్ విళై, మనస్సుకి ఆనందం కలిగే తిరువారన్ విళై. ఎందుకండి తిరువారన్ విళై అంటే మీకు అంత ఇష్టం? ఎందువల్లంటే అక్కడ ఎంతో మంది భాగవతోత్తములు వస్తారండి. వాళ్ళు ఏదో పైకి దండం పెట్టుకు వెళ్ళిపోవడం కాదు, త్రికరణ శుద్ధిగా పెరుమాళ్ళని సేవించుకుంటారు. సిందయ్యినాల్ సొల్లినాల్ సైగయ్యాల్, మనం కాయముల చేత ఆ పెరుమాళ్ళని సేవించడానికి వచ్చేటువంటి ఆ భక్తుల్ని చూస్తే నా మనస్సు దివ్యానందంతో పొంగిపోతుంది. సిందై మత్తొండ్రిన్ తిరత్తదిల్ల, ఇంకా దేని మీకి నా మనస్సు వెళ్ళదు. తన్మై దేవపిరాన్ మరియం, నా మనస్సు భగవంతుడికి తెలుసండి. మనస్సులోనే కూర్చుని ఉన్నాడు కదా, దానికి ఏం కోరిక ఉందో, నా మనస్సు ఏమిటో, నా భావం ఏమిటో అవన్నీ ఆయనకి చక్కగా తెలుసు. సిందైనాల్ செய்யமாயங்கள் తాన్ அறியாதன ஒன்னும் இல்லை, ఆయన మనస్సులో కూర్చొని చేసేటువంటి మానసిక వ్యాపారాలు భావనలు ఆయనకి తెలియకుండా ఒక్కటి కూడా జరగవండి. పెరుమాళ్ళు లోపలే ఉన్నారు, నా మనసుకి ఏది ఇష్టమో ఆయనకే అందంగా తెలుసు అని అంటున్నారు. వ్యాఖ్యానము 10వ పార్ట్ 7 331వ పేజీ. ఇది తాను ஒரு உக்தி மாத்திரமாய் உம்முடைய நஞ்சு పరమపదత్తై విరంబనాలో ఎన్నా. ఏదో మాటకి వరుసకి ఉక్తి మాత్రత్తాలే అన్నారు, మాట వరుసకు అన్నారు తిరువారన్ విళై ఇష్టమో అని. అంటే அத்தையன் நினைவுக்கு வாய்த்தலையிலே இருக்கிற சர்வேஸ்வரனை கேட்டுக்கொள்வது என்னெங்கனே அருளை செய்வார் జీయర్ భలే అన్నారు జీయర్. ఏమండి, నా మనస్సుకి ఏది ఇష్టమో ఆ మనస్సులో ఏం చేసి ఉన్న పెరుమాళ్ళకి తెలుసండి. నా మనస్సు దేన్ని ఆదరిస్తుందో పక్కనే ఉన్నాడు కదా, అది ఏం కోరుకుంటుందో ఆయనే తెలుసుకుంటాడు. కాబట్టి మీరు చక్కగా తెలుసుకోండి, మనస్సును తెలుసుకునేవాడు ఆయన అనేటువంటి మా భావాన్ని నంజీయర్ వారు చెప్తారు. అన్రికే పిళ్ళాన్ అనేవారట, నేరు తిరువారన్ విళయ్యే ప్రాప్యం నిక్కరీరు, మీరు తిరువారన్ విళయ్యే పొందాలి అనుకున్నారు గాని ఈశ్వరన్ స్వతంత్రనన్రో, ఆయన పరమ స్వతంత్రుడు కదా. అవన్ పరమపదత్తై తరిలో ఎన్రా, మీకు నేను పరమపదాన్నే ఇస్తాడంటాడేమోనండి అంటారేమో. ఈ మాట అన్నవారు ఎవరండి? పిళ్ళాన్ అన్నమాట. అవన్ సర్వజ్ఞనంలో, ఎందుకంటాడండి అలాగా? ఆయనకి సర్వం జానాతి, అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు. అరియా నోయింగిరారియన్రల్, నా మనస్సు ఆయనకి తెలీదా? పురుషార్థ ప్రదనన్రో, పురుషన్ అర్ధి తత్తయి ఎన్రో కొడుపదు. పురుషార్థుడు అని అనడానికి, పురుషార్థ ప్రదుడు అనడానికి చక్కగా నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు. పురుషుని చేత అర్థింపబడేదాన్ని ఇచ్చేవాడు. మనిషి ఏది కోరుకుంటే దాన్ని ఇచ్చేవాడు. నేను తిరువారన్ విళై కోరుకుంటుంటే పరమపదం ఎందుకు ఇస్తాడండి? నా మనస్సు ఆయనకి తెలుసు కదా, తెలుసున్నవాడు కాబట్టి నా మనస్సు ఇష్టమైన పనే ఆయన చేస్తాడు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు అన్నమాట. ఇంకా సిందై మత్తొన్ని నెరత్తదల్లా తన్మై దేవపిరాన్ అరియున్, అదే నా మనస్సు మరొక దాని మీద లగ్నం కాదు. నెంజానదు పరమపద ప్రసంగం నినయ్యాదదు సర్వేశ్వర నరియం, ఈ మనస్సు ఆ పెరుమాళ్ళనే ఇంకొక దాని యందు లగ్నం అవ్వకుండా ఆయన యందే లగ్నం అయింది అన్న విషయం ఆయనకి తెలుసు. అంటే నేను ఆయన ఎంత కోరుకుంటున్నానో ఆయనకి తెలుసు. ఎందువల్ల?
தன்மை ஸ்வபாவம் மத்தெங்கிறது పరమపదத்தின் పేరు సొల్లుగయ్యం కూడా అసహ్యమానపడి. ఇది సరదాగా ఉంటుంది అనమాట. నా మనస్సు ఆయనని తప్ప తిరువారన్విళైలో వేంచేసి ఉన్న పెరుమాళ్ళని తప్ప దేనిని కోరదు. ఏమండి, దేనిని కోరదు అంటారు ఎందుకు? ఏది వద్దంటుందో అది చెప్పచ్చు కదా పేరు. ఆ పేరు చెప్పడం కూడా ఇష్టం లేట. చూడండి, పరమపదத்தின் పేరు సొల్లుగయ్యం కూడా, పరమపదం యొక్క పేరు చెప్పడానికి కూడా ఇష్టం లేదు. మత్తు ఇంకో దాన్ని కోరదు. ఏదో తలవకూడని విషయాన్ని తలుచుకున్నట్టు. అదే ఉண்மை கேட்ட సర్వేశ్వరனை సాక్షిயாக சொன்னத்துக்கோ కరుత్తు ఎంద్రన్నా. పరమపదాన్ని కూడా చెప్పనంత ఇంకేం వద్దండి అంటే, పరమపదం కూడా వద్దనొచ్చు కదండి. ఆ పేరు కూడా మాకు అనవసరం, ఇంకేం వద్దండి, మాకు తిరువారన్ వెళ్ళయ్యే చాలు అని అందంగా చెప్పడం అన్నమాట. అంటే సర్వేశ్వరుడే సాక్షి. నేను చెప్పేటువంటి మాటలకి పెరుమాళ్లే సాక్షి. నా మనసులో ఆయన కూర్చున్నారు. మనస్సు ఏం కోరుకుంటుందో ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఆయనే సాక్షిగా చెప్తున్నాను. సింధయినాలు ఇచ్చాది అవన్ నినైతాల్ అనంతరం నినైక వేండుంబడి ఇరుక్క. భగవానుడు ఒక తలుపు తెలిస్తే ఆళ్వార్లకి ఆయన ఏది తలపింప చేస్తే అదే ఆళ్వారు తలుస్తారు. అంటే ఇది సాధారణంగా మొత్తం జీవకోటికి చెందిన వాక్యం. ఇవాళ మనం ఒకటి అనుకుంటున్నాం, భావిస్తున్నాం అంటే అది పెరుమాళ్ళు అనిపిస్తే అనుకుంటున్నాం, భావింప చేస్తే భావింపబడుతున్నాం. అంతేగాని మన ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఈయన ఒక మాట అన్నారు అంటే అది అనిపించిన ఆయనకి తెలీదా? ఆయనే అనిపించాడు కాబట్టి ఆయనకు ముందే తెలుస్తుంది. అందువల్ల ఆయనే సాక్షి. అవనర్యాదదుండో ఆయనకి తెలియలేని ఉంటాయా మనస్సులో? ప్రపంచంలో చూడండి, లోకాన్నంతటినీ మరిపించగలం గాని అంతరాత్మను మరిపించలేం. లోపల ఉంటాడు, ఓహో ఇదా నీ భావన, పైకి మంచిగా ఉన్నావా, లోపల ఇలా ఉందా, లోపల ఎంత పవిత్రంగా ఉందా, పైకి చెప్పడం లేదా. అలా మంచి గాని చెడు గాని అంతా ఆయనే లోపల ఉండి అనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఉళ్ళువారుళ్ళ తెల్లాముడం ఇరుందిరియం అవనన్రో అవన్ నినైపిట్టాలన్రో ఇవనకు నినైక్కలావదు. ఆయనకి తెలియనటువంటి మాయలేమీ లేవు, ఆయన చేయలేనటువంటివి అంతకంటే లేదు. అంటే ఆ తిరువారన్ విళైలో నిత్య నివాసం చేస్తున్నటువంటి పెరుమాళ్ళకి తెలియకుండా నేనేమీ చెయ్యలేను, అంతా ఆయనే నడిపిస్తున్నాడు. நெஞ்சால் செய்யப்படனவற்றில் அவன் அறியாதவன் ஜனங்கள் ஒன்னமில்லை. ఆయనకి తెలియకుండా చేయగలిగినది నా దగ్గర ఏదీ లేదు. లోకంలో ఎవరినైనా మనం మభ్యపెట్టగలం గాని మన మనసులో ఉన్న పెరుమాళ్ళను మాత్రం మభ్య పెట్టలేము. అంతర్యామి వైభవాన్ని చెప్పడం అన్నమాట ఇది. లోపలుండి ఆయన నడిపిస్తేనే మన జీవితాలు ఇలాగా నడుస్తున్నాయి. నువ్వు అనుకుంటే నడిచేవైతే అల్లకల్లోలంగా సాగేది సృష్టి అంతా కూడా. అలా కాదు, ఆయన అనుకుంటున్నాడు, ఆయన నడిపిస్తున్నాడు. సిందయినాల్ సొల్లినాల్ సల్గయ్య నిలతే వழுகு வணங்கும் செந்தை மகிழ திருவாரன் விளை ఉరై తీర్థనొక్కత్త పిన్రే. మనోవాక్కాయాల చేత భూసురులైన బ్రాహ్మణోత్తములు అందరూ కూడా సమూహంగా ఆశ్రయించేది, మనస్సుని ఆనందింపచేసేది తిరువారన్ విళై అనేటువంటి దివ్య క్షేత్రము. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి దివ్య దేశం. అక్కడ నిత్య నివాసం చేస్తున్న ఆ పరిశుద్ధమూర్తి అవనర్యాద వంచనంగళ్ ఒన్నమిల్లై. ఎవరినైనా చేయొచ్చు కానీ ఆయనకి తెలియకుండా ఇంత పని కూడా మనమేమి చేయలేము. సిందయినాలిచ్చాది నిత్యసూర్యుಗಳోపాది మమక్షక్కళం మంద ఆశ్రయిత్తు దేశమాయిత్. నిత్య సూర్యుల చేత
స్వామి సేవింపబడతాడే అని చెప్పి മനോവാക്കായങ്ങൾ മൂന്നാലും ഭൂഷരനാണ് ശ്രീ വൈഷ്ണവர்கள் തിരണ്ടു വന്നാശ്രയിക്കും ദേശമായിട്ട് ముముక్షువుల చేత నిత్యసూర్యులు సేవించడం ఆశ్చర్యమే ఉందండి. ముముక్షువులు సేవించడం చాలా గొప్ప. ముముక్షువులు అంటే మోక్షాన్ని కోరేవారు. అలాంటి నిరతిశయ ఆనందయుక్తులని ఎవరు వస్తే వారికి దివ్యానందాన్ని కలిగించేటువంటిది ఈ భూమి. అక్కడ వాసం చేస్తున్నటువంటి సర్వేశ్వరుడి దగ్గరకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి భావం ఎప్పుడు కలిగిందండి మీకు అని అంటే, ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా? ఆ భోగ్యతాసి అతిశయాన్ని నాకు చూపించాడు, నాకు రుచి చూపించాడు ఆయన. అప్పటి నుంచి నాకు ఈ తిరువారన్విళై దివ్య దేశం ఎంత గొప్పది అన్న విషయము తెలిసింది. ఎందుకని మనోవాక్కాయంగా మూన్నాலும் భూసురనాను శ్రీ వైష్ణవర్గల్ మనస్సు చేత, వాక్కు చేత, కాయము చేత కూడా సేవింపచేసేటువంటి వైష్ణవులు తిరండు వందు ఆశ్రయిక్కుం దేశమాయత్తు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి సేవించేటువంటి దివ్య దేశం అండి తిరువారన్విళై. సింధై మగిళ్ తిరువారన్విళై ఆరేనుమాగ పుక్కారై నిర్సేయానందనిగళాగప్పన్నం దివ్య దేశమాయత్. ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళకి ఒక దివ్యానందాన్ని కలిగించే దివ్య దేశం. ఆ దేశం యొక్క గొప్పతనం అండది. ప్రాప్య భూమి అన్నతో తుంబడి మనం చేరవలసిన ప్రదేశం ఇదే కదా. ప్రాప్యం అంటే చేరవలసినది, పొందవలసినది, ఇక్కడికే కదా మనం రావాలి అనిపించేటువంటి దివ్య క్షేత్రము అన్నమాట. తిరువారన్విళైయిలే వందు వర్తిక్కిర సర్వేశ్వరనై కేట్. నెక్స్ట్ పేరు కేట్ కొల్వదు. ఆయన యొక్క సర్వేశ్వరుడు వేంచేసి ఉన్నటువంటి తిరువారన్విళై అనేటువంటి దివ్య క్షేత్రానికి వచ్చిన తర్వాత, ఏమండి ఎప్పటి నుంచి మీకు తెలివి కలిగిందండి అని అడిగితే, ఉమక్కు తెలుగుతాను ఎన్ను తొడంగి వందదన్న. ఎప్పటి నుంచి అనిపించిందండి బాబు ఈ తిరువారన్విళై ఇంత గొప్పదని అంటే, తీర్థనొక్కు అత్తపెన్ అవంతన్నుడయ్య భోగ్యత అతిశయత్తాలే ఎనక్కు పురంగుండాన అత్తై తవిరిత్. ఆయన తన భోగ్యత అతిశయాన్ని చూపించి పురంగుండాన బాహ్య విషయాలపై నాకు సంఘాన్ని పోగొట్టాడు. ఇంకా దేని మీదకి మనస్సు వెళ్ళడం లేదు. తిరువారన్విళై పెరుమాళ్, తిరువారన్విళై దివ్య దేశం అని తనకే అనన్యార్హనాం బడి పన్నె కొండవన్రు తొడంగి. నన్ను తనకే అనన్యారునిగా చేశాడు. అంటే ఇతరులు నాకు వద్దు, నాకు తిరువారన్విళై దివ్య దేశం పెరుమాళ్ళు చాలు అని చేశాడు. ఉజ్జీవిక పండిన వన్రు తొడంగి, నన్ను ఉజ్జీవింప చేశాడు. ఉజ్జీవం అంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఉత్తు జీవం, మామూలు కాదు జీవనం, ఉత్తు జీవనం. ఉన్న బ్రతుకు కంటే మరింత పైకి ఉజ్వలంగా ఉన్నతంగా బ్రతకడం ఉజ్జీవనము అన్నమాట. నడువే ఉజ్జీవియాదే కిడందు పొందదే అనాది కాలం. భగవంతుని విశేష కటాక్షానికి పాత్రులని కాకపోతే ఇలా ఇక్కడే పడి ఉన్నాను ఈ దేశంలోనే. ఇప్పుడే ఆనందం కలిగింది, ఇప్పుడే ఆ దివ్య దేశం యొక్క గొప్పతనం నాకు తెలిసింది. అందువల్ల నేను తిరువారన్విళైనే త్రికరణ శుద్ధిగా కోరుకుంటున్నాను అని నమ్మాళ్వార్లు మనకి ఈ పాసురంలో తమ ఆనందాన్ని ప్రకటించారు. అంటే పెరుమాళ్ళు ఎంత గొప్పవారో, పెరుమాళ్ళు వేంచేసి ఉన్నటువంటి దివ్య దేశం అంతకంటే గొప్పది. కొన్ని మనం అవునండి విన్నాము అంటాం గాని మనసు దాకా పట్టించుకోం. ఒకటి పెరుమాళ్ళు గొప్ప, రెండు పెరుమాళ్ళు వేంచేసి ఉన్న దేశం కూడా గొప్ప, ఆ దేశంలో వేంచేసి ఉన్న భాగవతోత్తములు గొప్ప. మన దృష్టి భాగవతోత్తముల దాకా వెళ్ళి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతుందండి. వీళ్ళని సేవిస్తే చాలా అనిపించదు, ఆ దేశం వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. అక్కడికి వెళ్తే చాలా అనిపించదు, ఆ పెరుమాళ్ళని చూడాలనిపిస్తుంది. అది గోల్గా ఉంటుంది మనకి. కానీ
ఆ పెరుమాళ్ళు ఎంత గొప్పవారో, ఆ దేశం ఎంత గొప్పది, ఆ దేశం ఎంత గొప్పదో అక్కడ ఉన్న భాగవతోత్తములు ఎంత గొప్పవారు. ఈ విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అని అంటున్నారు ఈ 10వ పాసురంలో. అంటే భాగవతోత్తముల యొక్క సేవ అంత గొప్పదండి. అడుగడుగునా చెప్తూ ఉంటారు కదా, పొలిగ 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 సమృద్ధి మంగళం మంగళం మంగళం. భాగవత గోష్ఠి ఎంత గొప్పదండి. అంటే ఇది చాలా కష్టం. ఎందువల్ల అంటే మన దృష్టి ఎదురుగా కనపడే మనిషి మీదే పడుతుంది గాని ఆ మనిషిలో దాగి ఉన్నటువంటి పాండిత్యాలు గాని, అంతర్గత జ్ఞానాలు గాని, భగవతత్వం గాని, వైశిష్ట్యం గాని మనకేం తెలుసుకోలేము. ఈ కన్ను బయట కనిపించే బాహిర రూపం వరకే వెడుతుంది. కానీ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, భాగవతోత్తములను చూసేటప్పుడు దేహం దగ్గర దృష్టి ఆపకండి, వారిలో ఉండేటువంటి భగవద్ భక్తిని దర్శించండి, అప్పుడు వారెంత గొప్పవారో మీకు తెలుస్తుంది. దీనికి కొంచెం ఈ కంటికి కొంచెం శక్తి కావాలి. ఓ గ్లాస్ పెట్టుకోవాలి లోపల ఏముంది అని. అంటే వారిలో ఉండేటువంటి భగవత్ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. భాగవతోత్తములు అంత గొప్పవారు. అలాంటి భాగవతోత్తములు వేయించేసి ఉన్నటువంటి తిరువారన్విళై దివ్య దేశం ఇంకా గొప్పది. ఇలా 3 స్థాయిలుగా పెరుమాళ్ళు, దివ్య దేశము, భాగవతోత్తములు. కింద నుంచి చూస్తే భాగవతోత్తములను ఆశ్రయించి ఆ దేశానికి వెళ్ళి పెరుమాళ్ళను సేవించాలి. పైనుంచి ఆలోచిస్తే పెరుమాళ్ళను చూసి ఆయన వేంచేసి ఉన్న దివ్య దేశం ఎంత గొప్పదా తెలుసుకుని ఇక్కడున్న భాగవతోత్తములు ఇంత గొప్పవారా అని ఆచార్య సంబంధానికి రావాలి. మనకి ఇది కొంచెం కష్టమైనటువంటి, మన మనస్సుకు అలవాట్లేదు. చూసిన దాన్నే మనం మనసులో నమ్ముతాం తప్ప లోపల దాకా వెళ్ళి ఆలోచించలేం. వీళ్ళు మనవాళ్ళు, మా యద్వా భాగవతాభిమాన వసతి అని రామానుజుల వారి యొక్క చరమ సందేశంలో చెప్తారనమాట. ఏమని? భాగవతోత్తములు చూసినప్పుడు వీళ్ళు మన వాళ్ళే, అలాగే ఉన్నారులే, ఇలాగే కాళ్ళు, ఇలాగే చేతులు, ముక్కు, మొహం, ఇంతవరకే పెడుతుంది భావన. అలా ఆలోచించకండి. వారిలో ఉండేటువంటి భగవన్ నిష్టని అర్థం చేసుకోండి. అప్పుడు ఆయన మీకు భాగవతోత్తముడుగా దర్శనం ఇస్తాడు. అది వారి ఆకారంలో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. ఎలాగా? ఏ కంఠలగ్న తులసి నలినాక్షమాల అని చూడగానే చక్కగా మెడలో తులసి పేరులు, లలాట పలకే లసదోర్ధ్వపుండ్రాహ, మంచి తిరునామాలు, ఇలా చూడగానే ఒక పెద్ద భక్తుడండి అని అనిపించేలా కొంతమంది ఉంటారు. కొంతమంది పైకి కనపడరండి. ఎంత భగవత్ నిష్ట ఉంటుందో వారిలో, అది నువ్వు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి దానిని ఆదరించు. ఇది మనకి సామాజికంగా కూడా ఒక అద్భుతమైన పాఠాన్ని, హితోపదేశాన్ని చేసినట్లండి. ఎందువల్లంటే పైకి కనపడే రూపం కాదు నీకు ప్రధానం, మనసులో ఉండే భావం యొక్క విలువలు తెలుసుకో. అప్పుడు వైనలేని అందం కూడా ఒకటి మనకు కనిపిస్తుంది. ఆత్మతత్వం మనకి తెలుస్తుంది. తద్వారా పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాము అనే భాగవత వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పారు ఈ పాసురంలో. సింధై మற்றொன்னன் திறத்ததல்லா தன்மை தேவபிரானறியும் சிந்தையினால் செய்வதால் அறியாதன மாயங்கள் ஒன்றுமில்லை சிந்தையினால் சொல்லினால் செல்கையால் நிலத்தேவர்கள் வணங்கும் சிந்தை மகிழ் తిరువారన్విళై ఉరై తీర్థ నొక్కు అట్ర పిన్రే. ఇంకా ఫలశ్రుతిగా 10వ పాసురాన్ని చెప్తున్నారు. తీర్థ నొక్కు అట్ర పెన్ மற்றோர் சரண் இல்லை என்னெண்ணை தேத்த நொக்கே தேர்த்தமனத்தனாகி செழும் குருவூர் செடுவோபன் சொன்னா தேர்த்தங்கள் 1000 இவை 10 வல்லார்களே தேவர் வைகள் தீர்த்தங்களே என்ன பூசித்து நல்கி உரைப்பர் తమ్ దేవియకే. ఫలశ్రుతిలే ఎంత అందంగా చెప్తుంటారండి. ఎవరైతే తిరువాయుమడిని అభ్యసిస్తారో, వింటారో, ఎంత మన అసక్తత తెలిసి
మనకిచ్చిన వరాలండి అవి. మీరు వింటే చాలండి అసలు. తిరువాయిమొഴി అనేటువంటిది ఇంత ఉత్కృష్టమైన దాన్ని వింటే చాలండి. అది వీళ్ళని భగవంతుడి విస్మృతి నెరుగని నిత్యసూరులు ఉన్నారండి. వాళ్ళు ఎప్పుడూ పరిమాణం అలా చూస్తూ ఉంటారు. అనంత గరుడ, విశ్వక్సేనాదులు వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని ఆదరిస్తారు. అది ఫలశ్రుతి. అంత గొప్ప వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఆహా మీరా భాగవతోత్తమలా అని మన్ని ఆదరిస్తారు. ఎవరిని? తిరువాయిమొഴి నేర్చుకునే వాళ్ళని. ఎంత మనకి తేలికగా అందుబాటులోకి తెచ్చారు అంటే, మీరు చదవక్కర్లేదు, విన్నా చాలు, అన్వయించినా చాలు, అన్నా విన్నా చూచినా. ఎందుకంటే ఇంకా సౌలభ్యం ఏముంటుందండి మనకి ఇప్పుడు ఇవాళ మన గోష్ఠి మనం ఇలా చదివేటప్పుడు ఎంతో మంది చాలా చక్కగా చదువుతున్నారు. ఇవాళ వాళ్ళిద్దరు ఎంత బాగా చదివారు చూడండి. అలా బాగా చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు. లేదండి, క్యాసెట్స్ ఉన్నాయి, బోల్డ్ వీడియోస్, ఆడియోస్, టెక్నాలజీ పెరిగి ఎంత మనకి లభ్యమవుతున్నాయండి అన్నీ కూడా. అందువల్ల ప్రతిరోజు మీకు ఏ మాత్రం అవకాశం ఉన్నా సరే ఒక్క ఆడియగా ఒక్కదాన్నైనా సరే నోరారా పలికి చదువుకోండి. చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుందండి అది. ఒక మందు వాడిన తర్వాత ఎంత మంచి గుణాన్ని ఇచ్చి మనలో మార్పు కల్పిస్తుందో ఆడియగా చదివితే అంత ఉన్నతమైన స్థితి కలుగుతోందండి. కళ్ళ ముందు మనం కాదు అనలేము, ఇంకా చూస్తున్నాం ప్రత్యక్షంగా. అలాంటి తిరువాయిమొഴి తీర్థనకు ఆత్తపెన్, పరమాత్మకి శేషం అని తెలుసుకున్న తర్వాత మత్తో శరణం నిల్లయ్యను ఎండ్రి, నాకింక వేరెవ్వరు దిక్కు లేరు. దీది ప్రపత్తి సిద్ధాంతాన్ని చెప్పిన ఫలశ్రుతి. అన్యదా శరణం నాస్తి, మత్తోర్ శరణం ఇల్లై. డైరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. అది తమిళంలో, ఇది తమిళంలో ఉంది, అది సంస్కృతంలో ఉంది, అంతే తేడా. నీవే తప్ప ఇతఃపరం వెరుగ మన్యం పంకదే దేనుని, రావే ఈశ్వర కావవే వరద సౌరక్షంపు భద్రాత్మక. ఏం రాశారండి అద్భుతంగా. తీర్థనొక్కే తీర్థ, ఆ పెరుమాళ్ళకే మన అధీనం చేసినటువంటి నాగే మనస్సు కలవారై మన మనస్సు ఆ పెరుమాళ యందు లగ్నం చేసి సెజంకురు హోల్సెడ్ హోపన్. అలా ఎవరైనా చేయగలరా అండి? చేసినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు ఉన్నారండి. అలా చేసినటువంటి నమ్మాళ్ళవారు ఉన్నారు. వారు అనుగ్రహించినటువంటి సెడగోపన్సొన్న, ఆ సెడగోపులు చెప్పినటువంటి తీర్థంగళ్ ఆయిరత్తుల్. తీర్థ అంటే పవిత్రమైన అని అర్థం అండి. రెండు మూడు అర్థాలు ఉన్నాయి. తీర్థం అంటే తీసుకునే తీర్థము అని మామూలుగా, దానికి కూడా అర్థం పవిత్రమైనది అని. మనలో ఉండేటువంటి పాపజాలాన్ని పోగొట్టి మనని పవిత్రీకరిస్తుంది కాబట్టి దానికి తీర్థంగా అని పేరు వచ్చు. ఇక్కడ పాసురాలని అంటున్నారండి. తీర్థంగళ్ పరిశుద్ధమైన పాసురాలు, బీజాక్షరాలని ఉంటాయండి మంత్రాలలో. వాటిని జపిస్తూ ఉంటే ఆ అక్షరం చదివేటప్పటికి అది, ఇప్పుడు రామనామం ఉందనుకోండి, రా అనేటువంటిది అగ్ని వ్యాపకమైన మంత్రం అంటారు. రా అనేటప్పటికీ అది తన పని తను చేసేస్తుంది, అంతే, పాపాలన్నీ పోగొట్టేస్తుంది. అలా తిరువాయిమొഴి నిండా బీజాక్షరాలు ఉన్నాయండి. అంటే మనకి చెప్పారే, అనిశ్చయాపి సంస్పృష్టో దహత్యేవహి పావక. నిప్పుని తెలియక ముట్టుకున్నానండి, కాలింది. మీరు తెలియక ముట్టుకున్నా కాలుతుంది, తెలిసి ముట్టుకున్నా కాలుతుంది. అది నిప్పు లక్షణం. బీజాక్షరానికి అంత శక్తి ఉంది. అర్థం తెలిసి అన్నా మీకు అది మంచి చేస్తుంది, తెలియక అన్నా మీకు మంచిని చేస్తుంది. వాళ్ళు ఆరుగడై దీనిని అభ్యసించిన వాళ్ళు, అభ్యాసము అంటే చక్కగా చూసి హాయిగా చదువుకోవడం, అర్థం తెలుసుకోవడం, అది కూడా కష్టం అంటే వినడం, ఇవన్నీ అభ్యాసంలోకే వస్తాయి అన్నమాట. దేవర్ వైగల్ తీర్థంగళే ఎండ్రు నిత్య సూర్యులు
ప్రతిరోజు కూడా వీరిని ఆహా ఎంతటి ధన్యాత్ములండి అని పూసెత్తు కొనియాడతారు. పెద్దలందరూ కూడా స్తుతిస్తారు. లోకంలో ఒక వ్యక్తికి పేరు వచ్చింది ఎందువల్ల అని అంటే, ఆహా తిరువాయిమస్ చదువుకుంటున్నారండి వాళ్ళు, వాళ్ళకి తిరువాయిమస్ తెలుసండి అని వినేవాళ్ళని కూడా పొగడుతారటండి. అంత అదృష్టవంతులు అని. నల్గి తమ దేవియర్కు ఉరైపర్ వాళ్ళంతట ఇది చక్కటి మాట. అనంతగరుడ విశ్వక్సేనాదులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఇళ్లలో వాళ్ళట ఇదిగో వాళ్ళ ఆవిడని పిలిచి, ఇదిగో చూసావా ఈ భక్తుడు తిరువాయిమస్ చదువుతున్నాడు, ఈ భక్తుడు తిరువాయిమడి అంటే ఇష్టపడుతున్నాడు, వీరికి తిరువాయిమడిని పఠించడం అలవాటు. ఇలాగ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో మన గురించి చెప్తారట. అంటే అంతటి పెద్దల హృదయంలో మనం స్థానాన్ని కల్పించుకుంటాము అని అర్థం. అదే అక్కడ విషయం. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ విషయంలో స్థానాన్ని కల్పించుకుంటాము. ఇప్పుడు లక్ష్మీ ప్రసన్న గారు చదివారు అనుకోండి, ఆళ్వార్ తిరునగర్లో ఆ జిఆర్ స్వామి వారు ఎంత ఆనందపడిపోయారో మీరందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ చూశారు. అమ్మ మీరు కూడా చదవండి అంటే మన చెన్నాగిరి లక్ష్మి గారు కూడా చదివారు. అమ్మ ఇంతమందికి ఇలా వచ్చాను ఆయన ఎంతో ఆనందపడ్డారు. అలాంటి పెద్దల యొక్క హృదయంలో మనకు స్థానం లభిస్తుంది. వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో ఈ తిరువాయిమొഴി మహాత్మ్యాన్ని అనుభవించిన వాళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటారు. కాబట్టి తిరువాయిమొഴിని చదవండి చదవండి చదవండి. మొత్తం చదవలేము, ఒక్క దశకం చదువుకోండి, రోజుకి ఒక్క దశకం చదువుకోండి. అవి కూడా కొత్తవి మేము అనలేము, చిన్న చిన్న దశకాలు చదువుకోండి. అమ్మో అంతా చదవడానికి 3 నిమిషాలు పడుతుంది, ఆది అజ ఒక్కటే చదువుకో. ఇంతలాగా ఎందువల్లంటే ఆ సారభూతమైనటువంటి ఆ అదృష్ట ఫలాన్నంతని తమలో నింపుకున్నటువంటి పాసురాలు ఇవన్నీ. ఇది చదివిన వాళ్ళు ఆ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నారు, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, మనకి ప్రత్యక్షంగా చెప్తున్నారు. ఇది చదివి నేను ఈ లాభాన్ని పొందాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. కాబట్టి తిరువాయిమొழிని మనం చక్కగా చదువుకుందాము అనేటువంటి విషయాన్ని తిరువారన్ విళయిలే వందు వర్తిక్కర సర్వేశ్వరనై కేట్. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ చదివేశాను. உமக்குத்தெழுவுதானன்னு தொடங்க வந்ததென்ன தீர்த்தனு காத்தபிரானவந்தனுடைய భవిష్యత్తులో எனக்கு బ్రహ్మండానాத்தை తవిరితు తనకే అనన్యారం పన్ని. తర్వాత కీర్తనకు నిగమత్తిల్ 333వ పేజీ అండి. కీర్తనకు ఈ తిరువాయిమొഴി కత్తవర్గల్, ఈ తిరువాయిమొഴിని చదివినటువంటి వాళ్ళు అయర్వరం అమరబళుక్కుం శ్లాఘనేయర్, నిత్యసూరుల చేత కూడా అభినందింపబడతారు. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నారు, నిత్యసూరులు కూడా ఆదరిస్తారు మన్ని అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తారు. తీర్థన్నిచ్చాది ఇన్నార్కు తీర్థన్యన్నామయ్యాలే స్వవ్యతిరిక్తర్కెల్లాం తీర్థనాయిత్. అంటే తీర్థనుడు అంటే ఆయన ఎవరిని పవిత్రం చేశారో చెప్పలేదు, తీర్థమావదు తాన్ పరిశుద్ధమాయి తన్నై స్పర్శిత్తారం పరిశుద్ధరాంబడి పండుమాయిత్తదు పండుమదాయిత్. అది ఎలాంటి వాడు అంటే, ఇప్పుడు తీర్థం ఉందనుకోండి, స్వతహాగా తాను పరిశుద్ధం అంటే పవిత్రమైనటువంటిది. అది ఎవరు స్వీకరిస్తారో వారిని కూడా అది పవిత్రం చేస్తుంది కదా. తీర్థనులగళ్ళంద சேவையிலேயே பிரம்மா விளக்க அந்த தீர்த்தத்தை பாவனார்த்தமாக ஜட்டா மத்திய தரித்தான் ருத்ரன் ఆరూపోదిశడయ్యాన్ యోన్యన్ అక్కడవదిరే. ఎందువల్లంటే త్రివిక్రమ అవతారంలో పాదాన్ని సత్యలోకం దాకా సాగించినప్పుడు బ్రహ్మగారు వచ్చి బ్రహ్మ కడిగిన పాదము అన్నట్లుగా ఆ పాదాన్ని చక్కగా కడిగితే ఆ తీర్థ జలం కింద పడుతుంటే పరమశివుడు తన నెత్తిన ధరించాడు. అంత యోగ్యమైనటువంటిది. ఆ నీరే గంగ అయింది, ఆ గంగనే పరమశివుడు తల మీద ధరించాడు. ఆయన గంగాధరుడనే ఇదిగో ఇక్కడే ఇస్తారు.
జటా మధ్య దరిద్రాన్ రుద్రన్, తన జటల మధ్యలో ధరించాడు రుద్రుడు. ఆరాయందవారి గంగాధరన్యన్నే పేరు అవనకు. గంగాధర అంటే ఎందుకండి శివుడికి పేరు వచ్చింది? విష్ణుమూర్తి యొక్క పాదజలాన్ని తల మీద ధరించాడు కాబట్టి. అంద గంగ ఇక్కడే ఆరాయందు కొళ్ళుగయ్యరే ఏని ఉళ్ళదు. అటువంటి తీర్థానికి జన్మదేశమైన ఆ పాదాల పవిత్రత గురించి వేరే చెప్పాలా అండి మీకు? తీర్థను కత్తపెన్ தன்னுடைய போகியத அதிசயத்தாலே தன்னையொழிந்த விஷயங்களில் உண்டான ருச்சியை கதித்த அவனுக்கு ఉత్త పెన్ என்றோமாம். తన భోగ్యత అతిశయం వల్ల తనకంటే వేరైన విషయాల మీద రుచి లేకుండా చేశాడు స్వామి పరమశివుడు కూడా. అందువల్ల గంగాధరుడై పవిత్రుడు అయ్యాడు అనేటువంటిది. తీర్థను కత్తపం தன்னுடைய போகியதாதிசயத்தாலே தன்னை ஒழிந்த విషయంగళిల్ ఉండాన రుచియై, తనని కాకుండా వేరైన విషయాల మీద ఉన్న రుచిని అజిత్తను కత్తపెన్నమా, ఆ బాహ్య విషయాల మీద రుచిని పోగొట్టినటువంటి పెరుమాళ్ళు, తన పాదాల మీద భక్తిని పెంచినటువంటి పెరుమాళ్ళు. ఎన్నమా మత్తోర్ శరణులై ఎండడి அவனை எளிய రక్షకరిల్లై ఎన్ను తెలిందారాయిత్. అప్పటి నుంచే ఆయన తప్ప వేరొకరు రక్షకులు లేరు అన్న విషయం తెలిసింది. తీర్థనకే తీర్థమనత్తననాగి బాహ్య విషయంగళిల్ రుచిயை போக்கினவனுக்கே அறுதியாக எழுதி கொடுத்த நஞ்சை உடையராய். బాహ్య విషయ రుచిని పోగొట్టిన వారికే ఆ మనస్సుని అర్పించారు ఆళ్వారు. పెరుమాళ్ళు బాహ్య రుచిని పోగొట్టాడు, ఆయనకి తన మనస్సుని అర్పించారు నమ్మాళ్వార్లు. ఎలాగా అది? ఉనై నినైందళ్ తంద ఎందా ఎన్నారే కీழ். ఏమనన్నారండి? నిన్ను తప్ప ఇంకొక దాన్ని నేను తెలుసుకోను అన్నారే. మార్బాల్ మనంజు జిప్ప మంగయ్యర్ తోళ్గే విట్టు ఎన్నో పరమాత్మనియో రక్త విరక్తో పరమాత్మని ఎన్నం సొల్లికిరపడియే అని చెప్పాడు. ఆ పరమాత్మ యందు రక్తి ఉండాలి, పరమాత్మ కంటే వేరైన దాని యందు విరక్తి ఉండాలి అని చెప్పి, ఈ మనసు అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెమ్మదిగా ఇతర విషయాల మీద నుంచి పెరుమాళ్ళ మీదకే ఈ మనస్సు వెడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని. ఏమిటండి అంత గొప్ప? తన పక్కనిలే నంజై విత్తాలు పెన్ను బొప్పురంపు పోగబెట్టాలి. ఒక్కసారి భగవత్ రుచి గనక తెలిస్తే అది మిగిలిన బాహ్య విషయాల మీద పోదు. సౌందర్యం ఆయన యొక్క అలా చేసే శక్తి భగవంతుడే అందానిది. மனைப்பால் பிறந்தார் பிறந்த இதன் பேரின்பமெல்லாம் துறந்தார் தொழுதார் தோழியன்னோ மனைப்பால் பேరింబத்தில் కైగழிయో వట్టారే. ఇక్కడ భగవద్ విషయంలో రక్తి అబ్బి ఆ భగవద్ విషయ రక్తి వల్ల ఇతర విషయములందు విరక్తి ఏర్పడింది. శజంకులు హోసెడగోపన్ సన్నా. ఎవరండి చెప్పినటువంటిది ఇంత అందమైనటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని? శజంకులు హోసెడగోపన్. అది కళ్యాణ జన్మభూమియుడయ్యాళ్వారు అరుళి చేయదు అంటే ఆ నమ్మాళ్వారు అవతరించినటువంటి ఆ దివ్య దేశ వైభవం వల్లే ఇంత మహాత్మ్యం. తీర్థంగళాయిరం ఆయిరపాటం ఆయిరంగళం తీర్థంగళాయిత్. 1000కి 1000 పాసురాలు కూడా 1000 తీర్థాలు అయిపోయాయిటండి. అంటే అంత పవిత్రమైనవి అయిపోయాయి. இந்த 10 அபிஷேக வல்லார்களே தேவருண்டு திருவடி திருவனந்தாழ்வான் சேனை முதலியார் தொடக்கமானார். இவர்களை நாள்தோறும் పవిత్ర భూతరియన్ ఆదరిత్తుకు కొండు పోండ్రు. ఇది గొప్ప. వీళ్ళని గురించి దేవతలందరూ కూడా తమ ఇంట్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటారటండి. ఇదిగో ఇప్పుడు చూడు, ఒక ఆయన వస్తున్నాడు, ఆయన తిరువాయుమడి సేవించాడు, ఎంత గొప్ప ఆయనో ఎంత గొప్ప ఆయన అని ఇంట్లో చెప్పుకుంటారటండి. అంతేకాకుండా అనంతుడు, గరుడు, విశ్వక్సేనుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కుటుంబాల్లో వీళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని తంగళ్ మహిషిగళై స్నేహితు కొండాడుంద సైలే సొల్లువారు. భార్యను పిలిచి
ఈ వ్యక్తి యొక్క మహిమని చెప్తారటండి. అంటే అంత కొనియాడతారు. నల్లిరై పరద తందేవియర్కు మహిషంగళం తాంగళుమాగ శ్రీ వైకుంఠనాథనుకు అడిమై செய்து ప్రీతి ప్రకర్షతాలే ఓడమెత్తి కూలికొళ్ళు మడవానవారే. అలా చేయడం వల్ల ఎప్పుడు వీళ్ళ పవిత్రులు భార్యలతో ఈ విషయాన్ని గురించి పెద్దలందరూ చెప్పేటువంటి వాళ్ళు, దేవతలందరూ తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పెరుమాళ్ళ యొక్క కైంకర్యం చేయడానికి చాలా తృప్తిగా ఉన్న సమయంలో, ఇగో చూసావా ఇప్పుడు ఈయన వస్తున్నాడు, ఈయన అలాంటి ఆయన భార్యతో ప్రేమగా చెప్పుకునేంత అదృష్టానికి ఈ జీవుడిని అవుతుకుంటాడు. ఎప్పుడు తిరువాయుమొழிని విన్నా అన్నా. ఈ మాటను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నమాట. அவர்களுக்கு சர்வசதானம் பண்ணக்கு அவர்கள் தங்கள் ప్రభావத்தை சொல்லும்படியாக பெறுவாరు. ఇది ఒక శరణాగతి అండి. ఇది ఒక అపరూపమైన విషయం అండి. కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినటువంటిది. ఓడమేత్తి కూలికొళ్ళం దశయ్యాగిరదు భగవద్ విషయத்தில் కైంకర్యం పండుపోదు ఎడుత్తు కైనట్టుగా ఇరే. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇంతటి అపరూపమైన విషయం ఏం చేస్తుంది, శరణాగతి అనేటువంటి ఉపాయాన్ని తోచేలా చేస్తుంది. ఎక్కడొచ్చిందండి శరణాగతి? ద్రౌపది మీద ఉన్న ప్రేమ చేత ఆవిడ మంగళ సూత్రాలు నిలబెట్టడం కోసం ఆవిడ భక్తుల తరపున యుద్ధం చేసి అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేసి ఇంత చేశాడు. శరణాగతికి పెరుమాళ్ళంతా వసులైపోతారు. చరమశ్లోకం రక్షిత్తు కొండవళవు పోలే ఇరిక్రమళవుగడిలే అన్నపడి చరమశ్లోకాన్ని చెప్పేంత పరిస్థితిలోకి వెడతాడు స్వామి. అంటే తన భక్తుల కోసం ఒక అద్భుతమైనటువంటి చరమ శ్లోకాదులని లోకానికి అందిస్తాడు స్వామి. அதாவது உடையவர் திருக்கோட்டையூர் நம்பி தமக்கு அத்தியந்த ரகசியமாக உபதேசித்த ஜென்ம ஸ்லோகத்தை தெற்காழ்வார் తిరుమున్బే ఎడుత్తు కై నెట్టినవర్గలకు అని. అంటే ఆ రోజుల్లో ఈ భగవద్ రామానుజులు పరమ రహస్యమైనటువంటి ఈ మంత్రాన్ని అంతటిని గోపురం ఎక్కి లోకానికంతటికి వెదజల్లేంత మనోవైశాల్యం. ఏమన్నారు ఆయన? గురువు గారు పిలిచి అడిగితే, కూడదు చెప్తే నరకానికి పోతావు అన్నారు మీరు నన్ను. గురువు గారు, నేనొక్కడిని నరకానికి పోయినా ఇంతమంది మోక్షానికి వెళతారు కదా. ఇంత విశాల భావాన్ని ఆ శిష్యునిలో దర్శించి ఆయన ఎం పెరుమానారే, ఆహా ఎంత హృదయ వైశాల్యం కలిగినటువంటి మహానుభావుడవయ్యా అని గురువు గారు రామానుజుల వారిని కౌగలించుకున్నారు. అవர்கள் விஷயத்திலே யுகப்பாலே அருளி செய்தாரிரே அத்தை சொல்லுகிறது வைகளும் பூசித்து అపర్వని కడల్ తేండలాగాది ఎన్నా పోలే. మనం తెలియకుండా ఎన్నో తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. సముద్రం ఒడ్డు దగ్గరికి వెళ్తాం అనుకోండి, ఆ నీళ్లు కాళ్ళమేకి వచ్చేదాకా అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఆ ఇసుక అలా అడుగు నుంచి జారిపోతుంటే ఒక విచిత్రంగా ఉంది. మళ్ళీ ఇంకోలా ఇలా తాకుతాం. కానీ పౌర్ణమి, అమావాస్య వీటిని పండుగలు అంటారు. ఆ రోజుల్లోనే సముద్రాన్ని తాకాలి. పుట్టినరోజుల్లో సముద్రాన్ని తాకకూడదు. ఎందువల్లంటే ఇంద్రుడు కొన్ని దోషాలని కొంతమందికి పంచిపెట్టాడు అని చెప్తారు. తనకు వచ్చినటువంటి బ్రహ్మహత్య దోషాలని సముద్రానికి ఇచ్చాడు, అక్కడ నురుగు రూపంగా వస్తుంది. అలాగే స్త్రీలకి ఇచ్చినటువంటిది కొన్ని రోజులు దూరంగా ఉండడము అనేటువంటిది, ఇలాగ కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. అపర్వని కడల్ తేండలాగాదు ఎన్నా పోలే అది కొరనేతి ఇల్లై ఎంగై వైగల్ కాలం. అలాంటి నియమాలేమీ లేకుండా సర్వకాల సర్వావస్థలలో భాగవతోత్తముల యొక్క పాదాలు తాకచ్చు. అంత గొప్పవాళ్ళు భాగవతోత్తములు, వాళ్ళ కైంకర్యం అంత గొప్పది. வைகள் காலம் ஒளிவெல் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி ఎన్నో తద్విషయத்தில் ఇవర్ ప్రార్థితై. నమ్మవారు ఏమని అడిగారండి? విచ్ఛేదము లేని కైంకర్యం కావాలి. సర్వకాల సర్వావస్థల్లో నీకు గ్యాప్ లేకుండా కైంకర్యం చేసుకునే
అదృష్టం నాకు కలగాలి. ఇది కత్తు తదియ విషయత్తులే నిత్య సూరిగల్ అడిమై సైవర్గల్. అదే విధంగా ఈ తిరువాయ్మొழிని చదివేటువంటి శ్రోతలు గాని చదివే పాఠకులు గాని నిత్య సూరుల చేత గౌరవింపబడతారు. అసలు ఇంతకంటే జీవితానికి మనకి ఏం కావాలండి? అది బదరీ పెడుతుంటేనండి ఆ బస్సులో కూర్చొని మనం విష్ణు సహస్రనామం చదువుకుంటుంటే అందరూ లేచి వచ్చి దండాలు పెట్టేసేవారు. అమ్మో విష్ణు సహస్రనామం చదువుతున్నారా, అమ్మో విష్ణు సహస్రనామం చదువుతున్నారా అని. ఇది మనకి ప్రత్యక్షంగా లౌకికంగా కనపడినటువంటిది. అలాగే తిరువాయిమస్ చదివితే మీరు తిరువాయిమస్ చదివారండి అని అందరూ ఆదరిస్తూ ఈ జీవుణ్ణి మోక్ష పదానికి తీసుకువెడతారు అనేటువంటిది మంచి ఫలితంగా చెప్పారు. తీర్థనొక్కట్రపెన్ மற்றோர் சரணநிலையெண்ணி தீர்த்தனுக்கே தீர்த்தமெனத்தனாகி செயம் குருகோர் சடகோபன் சொன்ன தீர்த்தங்கள் ஆயிரத்துள் இவை 10 வல்லார்களை தேவர் வைகள் தீர்த்தங்களே என்ன பூசித்து நல்குரைப்பர் தம் தேவியர்க்கே. దేవేశం కోలనాదం నతరిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయజ్ఞేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరణాదేన చ సహకురుకే సేందు సింధం యతీంద్రం మాలాదృద్యామనార్యో మమరుది నిధిదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరం మాసేన మొదలు షడగోపన్నాదమన్ சீரியக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாளாதரர் குறிகை பிறார்க்கம் மாமித்திராசர் கோவிந்தர் கூரை சர்வட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர்க்கம் உடையனம் வெள்ளை இவர் இழத்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவருள்ளாளர் திருவடி ஒன்றி இதயவ பெருமாள் கை கொண்டரிடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னெண்ணல் சேர்ந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிதாசஸ்வதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய कुंती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेश दया पात्रं धीभक्त्यादि गुणान्नोयतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्या ஜாமாதரம் மனவாழி தருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதர் வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறந்தருவாய் மழைப்பிள்ளை மன்னத்தோர் தரும் மழைவரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ம சேவா பிராப்தாகில திரௌட வேத ரகசிய ஜாத శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనోభవన్ వేదాంతాచార్య సశిష్యం వల్లమాం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.